السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی ہی اہم ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، شروع سے ہی یہ بات چلتی آ رہی ہے، جس بندے کے پاس عقیدہ توحید ہے، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن لوگوں کو توحید سے، اللہ رب العالمین کی توحید سے معاذ اللہ استغفر اللہ بڑی ہی پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جس بندے کا عقیدہ توحید ہے نا، میں یہ کہوں گا تو بات غلط نہیں ہوگی، اس بندے کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ لیکن ایک ایسا وقت و فکر بھی ہے جن کی زبان سے آپ نے کبھی عقیدہ توحید سنا ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں یہ ہوتا ہے، اگر وہ عقیدہ توحید بیان کریں گے، پھر ان کے جو بزرگ ہیں وہ ہواؤں میں اڑنا بھی بند ہو جائیں گے۔ اگر وہ عقیدہ توحید بیان کریں گے، پھر جو لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہو تو بزرگ قتل کر دے، یعنی مار دے، وہ بھی کرامت ظاہر نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر یہ عقیدہ توحید اللہ کی وحدانیت کا اعلان کریں گے، تو پھر ناظرین قبر کے اندر غوث پاک کا دھوبی، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ دھوبی کی کرامت پھر ظاہر نہیں ہوگی۔ تو خیر ناظرین، میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ جو بندہ قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، ان کے بارے میں ایسے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، وہ یہ ہے جی، اگر آپ وہابی ہو یا دیوبندی ہو، ان کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں جی، اگر آپ ان کو گالیاں دو گے تو آپ کو 2 نفلوں کا ثواب ملے گا۔ اور دوسرا اٹھتا ہے، کہتا ہے جی مروڑ دو، نچوڑ دو، کیونکہ ان کے ہاں ان کو یہی لگتا ہوگا کہ شاید یہ جو قرآن حدیث بیان کرتے ہیں، جن کو لوگ وہابی کہتے ہیں، نام ان کا اہل حدیث اصل میں، تو ان کے نزدیک جو کہتے ہیں نچوڑ دو، مروڑ دو، ان کے نزدیک پھر یہ نیمبو ہوں گے، یا مروڑ دو، نچوڑ دو، تروڑ دو، یا پھر ان کے نزدیک کپڑے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کپڑے گیلے ہوں تو پھر ان کو مروڑا جاتا ہے، ان کے نزدیک پھر یہ لوگ ہوں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو خیر ناظرین، آئیے ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو ناظرین، ان کا کہنا یہ ہے جی، گالیاں دو، یہاں تک جملے بولے جا رہے ہیں کہ اگر کسی بندے کو رب العالمین کے گھر گیا ہے تو اس کو دعا نہیں نہ آتی، عربی میں دعائیں نہیں آتی، تو وہ بندہ وہاں پہ گالیاں دینا شروع کر دے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو آئیے ناظرین میرے کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ باتیں تو اور بھی کہنا تھی لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اعلان سنی کہ کوئی بھی وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، اہل حدیث، گمراہ، بد مذہب، بد دین، بے دین ہرگز اس جنازے کی نماز میں شرکت نہ کرے۔ یہ ایک سنی صحیح العقیدہ پادری برکاتی رضوی حشمتی شخص کا نماز کی نماز جنازہ ہے۔ اگر کوئی ہے تو وہ باہر چلا جائے۔ غلط ہے کہنا چھوڑ دو، وہابیوں کو پھوڑ دو کہ مار کے دھسوڑ دو، جہاں ملے کھکوڑ دو کہ گردنے مروڑ دو، جہاں ملے کھکوڑ دو کہ گردنے مروڑ دو، کہ آئے گا بڑا مزہ، رضا 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 رضا۔ ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبہ شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں، طواف دیاں تے کران کی لوگ کتاباں چکی پھرتے، میں کتاباں نہ کس پڑھے آج تک لگ دیں 2 تکے، نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ، کچھ نہیں آمدہ، کچھ نہیں، واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں کہا تو کچھ بھی نہیں آمدہ، کچھ بھی نہیں آمدہ۔ میں کہا بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی، تو پھر بابیاں نو گالاں کٹدا پھر چل توڑی ایسی تھی، چلو توڑی ایسی تھی، تو پہلے رمل ترے رمل ہونے کے اچھل دے دوڑ دے، تو بھی اسی طرح کہتا نہ گالاں کٹی جا، توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی دیکھے یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے، گناہ نہیں ہونے لگا، تیرے پچھلے معاف ہو سن کہ اللہ فرشتے نے کیسی ہے سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں نو معاف کرو اس نے۔ دیوبندی
मुस्तफा के नूर है, फातिमा के दिल का चैन, आदि आतंकवाद, देवबंदी आतंकवाद, लाकुली आतंकवाद, मतलब के आला हजरत, मज़ारे आला हजरत। कसम खुदा की वहाबियों के साथ खाओगे, देवबंदियों के साथ पियोगे, पूरी जिंदगी अपने गांव की मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद हराम में नमाज पढ़ते रहो, जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। कभी मस्जिद में देवबंदी आ जाए, इसमें कौन बंदा जो निकालेगा बताओ मुझे। कहने की बात मत करना, करने वाली बात। हाँ, मैं उनमें का नहीं हूं। मैंने कहा ना, अभी इन्होंने बात कही थी, मैंने कहा मैं सच्चाई का कायल हूं। अगर कोई वहाबी आ जाए तो निकालोगे? वहाबी और अबू जहल भाई भाई है, देवबंदी और अबू लहब भाई भाई है, गैर मुकल्लिद और फिरौन भाई भाई है। वहाबी के हाथ का ज़िबा हुआ बिल्कुल सूअर की तरह हराम है, तो अगर वो जानवर वहाबी ने ज़िबा किया तो इसी सूरत में ज़िबा नहीं हो। तो चाहे इमाम हो या अवाम हो, सबके लिए ये अकीदा है कि वहाबियों के साथ खाना पीना, दोस्ताना ताल्लुकात, दुनियावी ताल्लुकात, लेन देन तक ठीक है, उसकी इजाज़त है। वो भी जैसे काफिरों से लेन देन करते हैं हम लोग, उतनी इजाज़त है। लेकिन मजहबी ताल्लुकात रखना, उनके आज जाना, खाना पीना, उनको अच्छा समझना, ये जायज़ नहीं। और अगर कोई इमाम ऐसा करता है तो उसके पीछे कोई नमाज भी नहीं होंगी, जितनी नमाज पढ़ी सब वाजिबुल अदा है। और अगर माज़अल्लाह वो इमाम उनको मुसलमान समझता है, उसको वहाबियों को, देवबंदियों को, और वह मुसलमान कहता है, अच्छा कहता है, तो फिर ऐसे इमाम पर खुद हुक्म कुफ्र होगा। इसलिए कि उलमा का फतवा ये है कि मन शक्का फ़ी कुफ्र ही व अज़ाब ही फ़कत कफ़र, जो इनके कुफ्र और अज़ाब में शक करे वो भी काफिर है। उठाते हो और बात बोलते हो कि साहब बोलो मत इनके बारे में, ये कौम को गुमराह कर रहे हैं सुअर के बच्चे, ये इसलिए हमारा खून खौलता है। ये बोलते हैं कब्रों पे मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वो मत जाओ। अबे मनुष्य की औलाद, हमको बोलो ना, मर्द के बच्चे हो ना, मर्द हो क्या तुम, हिजड़े हो क्या, छक्के हो गया। मजाक बना के रख दिए जलसों में, भाड़ किस्म के नात खां आते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। वो अभी एक वीडियो चल रही है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जिन्होंने देखा वहाबी को ममोड़ दो, फपोड़ दो, खकोड़ दो, खसोड़ दो। क्या कर रहे हो यार। आज हमारे जलसों में डॉक्टर नहीं आते, इंजीनियर नहीं आते, पढ़ा लिखा नहीं आता तबका, उनको बोलो चलो यार हमारे, क्या सुनाएंगे यार। एक दूसरे की बुराई करते हो, तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हो, पीर की तारीफ के सिवा तुम्हारे जलसों में कुछ सुनने को मिलता नहीं है, किसी बुजुर्ग की बात होती नहीं है, किसी साहबी का जिक्र होता नहीं, नबी की सुन्नत तुम बताते नहीं हो। और फिर रहे से कसर वाला साहब, माँ के नाम पे हाथ उठाओ, बाप के नाम पर हाथ उठाओ। अबे क्यों उठाओ हाथ, क्यों उठाओ? जो एक सांस में 100 गाली दे दे और टनाटन सुननी है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत ये हालात हमारे हैं। जो 10 मरतबा जाए मजार पे हाजिरी देने, वही सुननी चाहे नमाज ना पढ़े, फिर क्या कहें, अरे इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में है, तेरे बाप की जन्नत। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो बनाना फरमाई। नाज़रीन, पहले नंबर पे अगर देखा जाए, जो बंदा गाली देता है वो तो मुनाफिक की अलामत है, यानी मुनाफिक है वो बंदा। आपको पता है मुनाफिक की निशानियों में से एक ये भी है कि वो गाली गलौज करे। और अगली बात हम करते चलें नाज़रीन, इनके जो वडेरे हैं उनकी किताबों के अंदर भी यही अल्फाज ही लिखे हुए हैं। यानी इनकी किताब है, अगर आप देखेंगे तकरीरी नकात मौलाना गुलाम हसन कादरी की है, और सफ़ा नंबर 589 है, यानी 599 589। हजरत मौलाना अनायतुल्लाह सांगले वाले इस अकीदे के मालिक थे कि बद अकीदे को एक गाली देने से 2 नफलों का सवाब मिलता है। अस्तगफिरुल्लाह मौज़ल्लाह। इनके नज़दीक पता क्या है, कहते हैं जो बंदा कुरान हदीस अवामुन नास को बयान करता है ना, अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, कि वो बद अकीदा है। यानी जो बंदा इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी को ना माने, अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, वो बद अकीदा है। मैं कहता हूँ शरीयत आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई है। मेरे लिए शरीयत है रब्बुल आलमीन का कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। मैं इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी की तरफ क्यों देखूं? क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे पीर ही इतना प्यारा, इतना खूबसूरत दे दिया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को ही फॉलो करूंगा। इनके पास सिर्फ यही कुछ है, यहाँ बुजुर्गों के किस्से सुना लिए, बुजुर्ग हवाओं में उड़ते हैं, या फिर बुजुर्ग जो हैं अगर उनके किसी मरीज को कज़ाए हाजत हो जाए तो उनको जंगलों के अंदर बैठा दिया, या फिर उनके जो बुजुर्ग हैं उनके खानका के ऊपर अगर 3-4 बंदे उड़ के आ जाए तो उनको नीचे ले आते हैं और उनको लटा लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह मौअज़ल्लाह। या इनके यहाँ ऐसा है कि हमारे बाबे जो है ना उनके घर मेहमान आ जाए तो टांगे जलाकर उसके ऊपर हांडी पका देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह मौअज़ल्लाह। मैं यहाँ पे यही दुआ करूंगा, अल्लाह पाक इन लोगों को भी अवामुन्नास के सामने रब्बुल आलमीन का कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बयान करने की तौफीक अता फरमा दे। बाकी ना यहाँ पे हम ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सीख दे। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे, और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।